Welcome to the class. So in our previous class we have discussed about some of the examples of independent events. So in this session let us consider few problems on independent events. So I have written one problem on the board. Observe the problem, I will read the problem. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that, see here three cases are mentioned here. Both balls are red, first case. Second case, first ball is black and other is red. One of them is black and the other is red. Okay, so two balls are drawn at random. See, with replacement means, so we can draw the prescribed number of balls and we can replace them. So with replacement option is given. So total number of balls, we can observe that 10 black and 8 red balls. So total number of balls 18. So we have to find the probability that both balls are red. Then first ball is black, other is red, and one of them is black and other is red. There are three cases here. So let us consider one by one. Okay, first let us list the data. So what is given? So here let me write it. See here, black and okay, red, number of red balls. So black balls, so 10, then there are 8 red balls. So total, so we will be having 18. Okay, 18 balls. So 10 plus 8. So that means here, what is given here? Okay, number of black balls, that is 10. Then number of red balls, that is 8. Then total number of balls, that is sample space, that is 18. So we have 18 balls. Okay, in our sample space we have 18 balls. So let us consider the cases. See here, drawing the two balls is our random experiment. So we have to find out what is the probability that both balls are red. That is the first case. So let us solve it one by one. So here, let us consider, see, I will give the symbol here. So let us make two, okay, two letters, I will write two letters, B and R. Okay, so B means, so drawing the black ball. So black ball is drawn. So R means event of drawing red ball. Okay, we can take that as simple as B and R. Okay, then so let us observe here. See, what is the probability of drawing black ball? So if I ask the question, what is the probability of drawing black ball means, see, the formula is, N of B divided by N of S. So N of B means number of black balls, that is 10, divided by total number of balls 18. So I can multiply that, that will be 5 by 9. Then similarly, what is the probability of red ball? So probability of red ball means N of R divided by, we can write that as N of S. So number of red balls, see 8, divided by total number of balls 18. So 2 4s are, then 2 9s are. So I got 4 by 9. So probability of drawing black ball and probability of drawing red ball. So both the answers, I got that. Okay, let me consider one by one. See, first case. What is the first case here? What is the probability that both balls are red? See, I have used the word both. In this problem, they have given both. So what are the events here? So picking the black ball and picking the red ball. Out of that, we have to find the probability that both balls are drawn. That means, so we have to find the probability. What is the probability that both balls are red? Both balls are red. See, this means probability of, see, both balls are red. So drawing the red ball, that is R. Then both, so intersection R. See, we have to find out probability of, observe ಮಾಡಿ, probability of R intersection R ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ probability ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ R intersection R. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ E ಮತ್ತು F ಅಂತ ಇದ್ರೆ, probability of E intersection F ಅಂತಂದ್ರೆ probability of E into probability of F. ಅದೇ ತರ probability of R intersection R means, so these are independent events.
that is probability of R into probability of R. Okay, so probability of R ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 4/9 into 4/9 that will be what 16 by ನೋಡಿ 81. ಇದು probability of both balls are right. 16 by 81. Okay. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ probability of ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. That means other ball is red. That is probability of I have to find out B intersection R. Observe ಮಾಡಿ ಇದು event B intersection R is probability of drawing the first ball is black and other is red. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ B intersection R. So ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so probability of occurrence of one event will not affect the probability of occurrence of the other ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Probability of B intersection R can be written as probability of B into probability of R. ನೋಡಿ probability of B, so ಇಲ್ಲಿದೆ 5/9 into probability of R ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು probability of R ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4/9, that is ನೋಡಿ 20 divided by 81 ಬಂತು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು 5 marks ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಬಾಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ 2 balls are drawn at random. I don't know which one is the first ball. Okay, either black or red, maybe black or red. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಸೊ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬಾಲ್ as black and another is red. That is okay, probability of B intersection R. So this is one option for me. Or I may get first one as red and the second one as black. Okay, so this is the meaning of that third statement. Probability, one of them is black and other is red. Okay, that is I may get probability of B intersection R or R intersection B. That is probability of B intersection R, so R union, so both options. Okay, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನನಗಿದೆ. ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. Okay, probability of B intersection R plus probability of R intersection B. So ಈಗ probability of B intersection R ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, probability of B intersection R plus probability of R. So B intersection R ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ R intersection B ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. So both are same. So there is nothing but 2 times probability of ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, B intersection R. So ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ 2 times ಬಂತು. So 2 times probability of B intersection R. So that is ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ 20 divided by 81 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ 40 divided by 81. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 40 divided by 81. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 times 20 divided by 81. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we will cover that point here. Observe ಮಾಡಿ. So 2 times probability of B intersection R ಬಂತು. So I will continue here. ನೋಡಿ 2 times. So probability of B intersection R ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is 40 by ಏನಾಯಿತು 81. So one of them is black and other is red ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ 40 divided by 81. Okay, so this is important example which is given in the model paper. So ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we'll consider next problem.
Okay, let us go for next problem. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. Okay, now I will write it. Probability of solving specific problem independently by so probability of, note down the solution. Probability of solving a specific problem independently by, so you can write this as by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. First case, the problem is solved. Second one, exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves the problem. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ 1/3 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ 1/3 ಇದೆ. So if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. So problem na solve ಮಾಡೋ probability ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಮೇಲೆ find the probability that exactly one of them solves the problem. ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇ ಆಸ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಎ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ
solves the problem. Okay, solves the problem. ನೋಡಿ ಈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು let us take the event as A, person A or student A solves the problem, F, B solves the problem. So let us consider those events. So observe ಮಾಡಿ independently ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಎ ಅದು ಹಾಫ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬಿ ಬೈ 1/3. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಆಫ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್? ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಆಫ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 - half. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 - ಓಕೆ, 1 - half ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಫ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ 1 - ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 1/3. ಸೊ ಇದು ನಾವು LCM ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2/3. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರು 1/3 ಇದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಬಿ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಬಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಇ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಇ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸೊ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಆರ್ ಎಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್, ಇದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವೆರಡರ
ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಹಾಫು ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1/3 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ನೋಡಿ ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 1/2 ಇಂಟು 1/3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಮೈನಸ್ 2 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ 1/6 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಮೈನಸ್ 1/6. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2, 3 and 6. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ 6. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1/3, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ 1/6. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? ನೋಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓಕೆ, 6 ಆಯಿತು. Then multiply every term by LCM. So ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 plus 2 minus 1. So 5 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4/6. So ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get what? 2/3. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So this will be what? 2/3. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ find the probability that the problem is solved ಅಂತಿದೆ. So problem is solved ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಆರ್ ಬಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್. ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2/3. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ one of them solves the problem. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಫ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 2/3. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ನೋಡಿ, ಎ first person may solve the problem and second person may not, does not. Okay, A solves the problem and B does not. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್? ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಸಿಂಪಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಇ. ಎ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ಇ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
So suppose if in the random experiment of tossing a coin, so if head appears ಅಂತಂದ್ರೆ head will not appear ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ A solves the problem ಅಂದ್ರೆ E and B does not solve ಅಂತ ಇದೆ. So A solves the problem and B does not solve ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ and ಅಂತ ಇದೆ. So intersection B ನೋಡಿ B solves the problem F. So F dash ಅಂತಂದ್ರೆ B does not solve the problem ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ E intersection F dash ಆಗಿರ್ಬೋದು, probability of E intersection F dash ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, A does not, probability of A does not ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, A solves the problem ಅಂದ್ರೆ E, A does not ಅಂತಂದ್ರೆ E dash and B solves the problem ನೋಡಿ, B solves the problem ಅಂದ್ರೆ F ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ R ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E intersection F dash, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E intersection F dash R ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ R ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E dash intersection F, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, E and F dash both are events, ಎರಡು events. E and F dash are independent events. So independent events ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ, probability of E intersection F, probability of E into probability of F ಆದರೆ probability of E dash intersection F dash ಏನಾಗಬೇಕು, probability of E dash into probability of F dash. ಹಾಗಾದ್ರೆ E and F dash independent events ಆದರೆ probability of E into probability of ಏನಾಗಬೇಕು F dash ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೋಡಿ probability of E dash into probability of F, because by independent events, definition of independent events. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ F dash ದಟ್ ಈಸ್ 2/3 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E dash ಹಾಫ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ F 1/3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. 1/2 ಇಂಟು ಓಕೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, 1/3 ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಆಯಿತು. ಸೊ 6 ನಾನು ಎಲ್ಸಿಎಂ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 + 1 ದಟ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ 3/6. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ 1/2 ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1/2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಹಾಫ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ in this way we can make use of the definition of independent events. Okay, so note down the solution of these two problems. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ 5 marks questions. So observe ಮಾಡಿ. So ಎರಡು ಕೂಡ 5 marks questions. So let us consider next example in this session. So next example ಹೋಗೋಣ. Given that the events A and B are the events A and B are such that probability of A is half, probability of A union B is 3/5, probability of B is P. Find P if they are mutually
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಕೇಸು ಅವೆರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿ ಅಂತಿದೆ ಅನ್ನೋನು. ಸೊ ಆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. should be empty set. So we know two events are mutually exclusive means A intersection B is equal to 5. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 5 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ, 0. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 3/5. ಸೊ ನನಗೀಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ 3/5 ಮೈನಸ್ 1/2, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 3/5 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 2 10, 2 3 6 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1/10 ಅಂತ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ 1/10. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಯಿತು, 5 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೀಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಫ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂತಿದೆ, ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಬಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3/5. ಸೊ ಈಗ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, 3/5 ಮೈನಸ್ 1/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ p/2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 10 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮೈನಸ್ 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 ಇದು. ಸೊ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಪಿ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 2p, p/2 ಇಂಟು 2 ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಆಯಿತು. 2p ಮೈನಸ್ 1p ಅಂದರೆ p/2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 1/10 ಆಯಿತು. ಸೊ 1/10 is equal to p/2. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10p implies 10p is equal to 2 or p is equal to ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು 2 divided by 10, that is nothing but 1/5. So value of p for second case is what, 1/5. So ನಾವು ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 5 ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
Okay, let us go for next example. Okay, a die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. What a random experiment. That is tossed. Let A be the event. One event ನೋಡಿ the number. So A ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು the number is E1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು event. And B is the event. ಇನ್ನೊಂದು event. The number is red. The number is red. Okay, full stop. Are A and B independent? Sorry, question observe ಮಾಡಿ 2 marks question. Independent events ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ very simple example observe ಮಾಡಿ. A die marked 1, 2, 3 in red. ಸೊ ಆ 1, 2, 3 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಕಲರು, 4, 5, 6 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಡೈ ಈಸ್ ಟಾಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮಗೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅದನ್ನೇನಂದರೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1, 2, 3, ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4, 5, 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎ ಡೈ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಎ ಅಂತಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ E1 ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇವೆಂಟು. ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 1, 2, 3, 4, 5 ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ 6 ನೋಡಿ. 1, 2, 3 ಅಂತಿದೆ, ಇದು ರೆಡ್. ಓಕೆ, 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ 4, 5, 6 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎ. ಸೊ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಿದೆ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ E1 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ E1 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಲ್ಲಿ 2, 4, 6 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ 1, 2, 3 ಇದು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಇದರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2. ಓಕೆ, 2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು 3 ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 3, ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ 6, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಈಗ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/6. ಸೊ ಇದು 1/4 ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 1/6 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/6 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ therefore, so for this A and B are not. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, A and B are not independent because 1/6 is not equal to 1/4. Therefore, the events are not
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಡೈ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ 1 2 3 ಇನ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 5 6 ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್. ದೆನ್ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ 4 5 6. ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ next example. A fair coin and an unbiased die or task at that A be the event it appears on the coin and B be the event three on the die. 3 on the die. So question ಏನಂದ್ರೆ, so verify or check whether A and B are independent events or not. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ 2 marks question, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡೋಣ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಎ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡೈ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಕಾಯಿನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈ. ನೋಡಿ ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು ಡೈ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಡೈ ಅಂತಂದರೆ ಅವೆರಡು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪೇರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಯಿನನ್ನು ನಾನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಡೈಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೆಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, 2 ಡೈ ಮೇಲೆ ನೀವು 2 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು, 5 ಬರ್ಬೋದು, 6 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 1 H 2 H 3 H 4 H, ಓಕೆ, 5, H 6 H. ಸೊ ಈ ಥರ ದೆನ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು H 3, H. ಈ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡೈ ಆರ್ ಥ್ರೋ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೋಡಿ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ. ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, H, 4 H 5 ಅಪ್ ಟು H 6. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಡೈಯಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 5 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. T1 ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಬರ್ಬೋದು, T3 ಬರ್ಬೋದು, T4 ನೋಡಿ, T5 ದೆನ್ ಟೇಲ್ 6. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಔಟ್ಕಮ್ಸು 12. ಓಕೆ, 12 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಯಿನಿಂದು ಹೆಡ್ ಟೇಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 6. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆರ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು H1 H2 H3 H4 H5
H6 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ 6 ನೋಡಿ. ಬಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಬಿ ನೋಡಿ 3 ಆನ್ ದ ಡೈ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಎಷ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ H3 ಇಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದೇ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು H ಮತ್ತು 3. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೊ T 3 ಟೇಲ್ ಮತ್ತು 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ನನಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದರು, 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ H3 ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಇರಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ 12, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೇನು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಬೈ 12, ಅದು 1/6 ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/6. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಉಳಿತು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 12. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ 1/2 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1/6 ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/12 ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 1/12 ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್